नमस्कार मु सुशांत आपन स्वागत करछु हमर YouTube चैनल जा ना रही रहस्य पत्र सत्यता किछि जणा आ किछि अजणा कथा को नहीं आमे खोजिबा कोन रही प्रकृत रहस्य पत्र सत्यता। सकाळु सकाळु आम टीम बाहरी कटक रु मात्र 35 किलोमीटर दूर थिबा एक रहस्यमय गुंफार सन्धान रे बण पहाड़ घेरा प्राकृतिक परिवेश रही एही रहस्यमय गुंफाटी जार ना हेउछि मणिनाग गुंफा। आसतु खोजिबा कौन रही ए रहस्यमय गुंफार प्रकृत रहस्य पछर सत्यता। बाउन गुंफा मध्य सार मणिनाग गुंफा नामटी ताहार आम एमती एक गुंफार कथा कहूँ ये स्थानटी जी रहस्यमय ताठू अधिक रहस्यमय रही तार नाटा। हाँ आज्ञा आम कहूँ मणिनाग गुंफा कथा। पहाड़ ना जलुका पहाड़ ना पुणी रही गंधमार्दन आ गुंफार नाम रही मणिनाग गुंफा। कौन रही मालिका आउ जलुका पहाड़र संपर्क कौन रही मालिका आउ मणिनाग गुंफार संपर्क आसतु शुणा ये जे अच्छा सेवक सुदर्शन दासों ठारू जे कौन रही प्रकृत मालिका आउ ये मणिनाग गुंफार रहस्य। आपको स्वागत कर यूट्यूब चैनल अब आप परिचय देवे। मो ना सुदर्शन दास ये हूँ पद्मनाथ ब्रह्मचारी आश्रम जमी कहु जलुका पहाड़ रही मणिनाग गुंफा से महात्मा विषय कहे कौन रही मालिका तार वर्णना कौन रही दर्शक मान कह। ये पहाड़ ना हूँ जलुका पहाड़ ये हूँ जलुका पहाड़ मणिनाग गुंफा बोले 752 मध्य सार मणिनाग गुंफा नाम जार ये बाबा पद्मनाथ ब्रह्मचारी ये आम मणिनाग गुंफा साधना सिद्धि करते जमी कहूँ नाग रही पंचपांडव अस्त्र को जगिकी रही से जाऊँ बिरुवा नदी को जलाहार करने जाऊँगी से विषय कौन रही मालिकार वर्णना कौन रही मालिकार वर्णना अच्छी कौन ना यही रही बसी अच्छी चाईमणि नाग नाम तार बरस के थोड़े पानी जेपी हो जाए बिरुपार धार निशा रात्र पानी पी पछकू चाई फेरई यही पंचपांडव अस्त्रागार जगी था यही सब अच्छी जमी कहुच्छे अहिकल्प जमी जो कल्प बट सब अच्छी जो आप छतिया बट ये हूँ अहिकल्प बट आमर पुरी जमी अच्छी बट रही ये बटर महात्म्य कौन रही बट या से महात्म तो कौन अच्छे आम जानते पुरी हूँ कल्प बट ये जलुकार ये अहि बट छतिया बट पारादीप हूँ उदय बट आमर ये अच्छी तो नेमाल बट जमी सिद्ध पुरुष मैंने तपस्या करते जमी कहते 752 गुंफा रही जो मैंने तपस्वी मैंने सिद्ध पुरुष मैंने रही साधना करुले जो 752 गुंफार बर्तमान प्रत्यक्ष भाव में केतोटी गुंफा रही प्रत्यक्ष हिसाब से ये नेचुराल तो नहीं 8-10टी अच्छी पहाड़ गुंफा कह आप रास जो स्थली अच्छी मणिनाग गुंफा जमी आप नली गुंफा जमी सब ये गुंफा मान रही आर महात्म्य कौन जमी मणिनाग गुंफार आर कौन रही मालिकार जो समय शेष समय कलिजुगर शेष समय आसो आर से समय कौन रही महात्म्य ये महात्मा अच्छी कौन आपको ये कलागिरी नाम परिचित गंधमार्दन नाम परिचित आउ ये हूँ आमर ये मणिनाग गुंफा कौन से कहले 752 मध्य सार जोटा कहले यही मणिनाग गुंफा बहुत गुड़ रहस्य अच्छी प्रमाण होती कहले मणिनाग गुंफा महिमा अपार पाताल को अच्छी द्वार 200 श्रम मिशी कोटी अच्छी आस जमती एठू नली गुंफार बात अच्छी आमर बिरजा गादी तही उत्तर को नली गुंफा अच्छी विवरटी क्षुद्र काय बिरजा गादी की विवर भेट देखिए लगे आमर छतिया अमरावती की भी बाट अच्छी जगह बाट अच्छी प्रमाण जहाँ कहूँ मालिका वर्णना कर
ଯେମିତି ମାଳିକାରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଯେ ଗୁପ୍ତରେ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆମର ସେଠି ସାତବଖୁରିଲି ଅଛି, ସେଠି ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଇ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଯାକେ ସେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାଟ ଫିଟି ଅଛି, ସପ୍ତଫେଣି ଗୁମ୍ଫା ଯାଏ ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଯେ ବୀଣା କର ତାଳ ତୁରି କଳା। ଯେମିତି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆକାଶକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପାତାଳକୁ ଯାଉଛି। ସେରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କହିଲେ ଅହିବଟରୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅହିବଟ ପାଖ ଅଛି ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ର ଫୁଟଇ, ଏକ ପତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗେ, ଏକ ପତ୍ର ପାତାଳେ, ଏକ ପତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଥାଏ। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଏକ ସର୍ପ ଏଠି ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ମଣିନାଗ, ଯେ ଜଗି ରହିଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ ରହିଛି ଏ ପୀଠର ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଦାସଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ବାବା ପ୍ରଣାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କହିବେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଅଛି ବାବା, ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଇଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ବହୁ ଦିନରୁ ପାହାଡ଼ ହେଲା ଦିନଠୁ ଗୁମ୍ଫା, ଲେକିନ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ପରିଚିତ ନାମିତ ହେଇକିରି ପରିଚିତ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ। ଇଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ବି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ବାବା ଆସି ପ୍ରଥମ ରହିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କେହି ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ସେ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଣିନାଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିରୂପା, ପୁଣି ଆସିକି ତା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତୁମ ଯାଅ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ତପସ୍ୟା କର, ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। କାହିଁକି ନା ମଣିନାଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମହିମା ଅପାର, ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱାର ଥିବ 2,000 ମୁନି, ସିଦ୍ଧି ସାଧୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ତା ତଳେ ବୋଲି ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ମାଳିକାରେ ରହିଛି ଯେ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ନା ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ନାମକରଣ କିଛି ରହିଛି, ରହସ୍ୟତା ରହିଛି। ଜଳୁକା ପାହାଡ଼, ଏ ପାହାଡ଼ଟା ନାଁ ହେଲା ଜଳୁକା। ଏ ପାହାଡ଼ରେ 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦୃଶ୍ୟରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ମାଳିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାହାଡ଼ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଆ, ଏଇଠି ଯେ ଜଳକା ନାମ ଗନ୍ଧମାରଦନ ଅଷ୍ଟକୁଳା ଅଷ୍ଟନିଧି, ଅଷ୍ଟପାଟ ବସି ଜହିଁରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଷ୍ଟବସୁ ନିଧାନ। ଏଠି ଅଷ୍ଟପାଟ ବସିଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ମାଳିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟପାଟ ବସି ଯୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଠି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାଧି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ସନକାଦି ଆସନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନକାଦି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆଉ ଉପାଧି ବୈଷ୍ଣବ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଶରୀରରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥରାଜ ମାନେ ବି ଏଠି ଅଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏରା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଠାର ହାଡ଼ିଆଗାର, ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ, ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସଜୀ ଲେଖିଥିବା ମାଳିକା ବଚନ ଆଜି ମଣିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ ରହିଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ପଛର ସତ୍ୟତା, କଣ ରହିଛି ମାଳିକା ଓ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ସମ୍ପର୍କ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୋଜିବା କଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଛର ସତ୍ୟତା।